والصالحين سائر المسلمين وعلى إنك على كل شيء قدير يا رحمن الرحيم رحمنا يا رحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويغفر لي والوالدين والوالدين والصغير ويغفر لي والوالدين والصغير ويغفر لي والوالدين والصغير ويغفر لي والوالدين والصغير ويغفر لي والوالدين والصغير اللهم صل على استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه.
إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابة رسول الله أجمعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الرسول المهاجر الرحمن عيسى وسلم محمد علي وعلي وجعل عباد فكر وصالهم وفروعهم ثم إلى رحمة محمد بن سالم بن حفيظ وصالهم وفروعهم من الراجع عيسى سادتنا آل بعلي ثم إلى رسول الشهر وشباب عبد الله البنجلي سيدي الشيخ محمد عبد الله بن الشيخ وصالهم وفروعهم ثم إلى جميع مشايخ البلاد ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمين وآبائنا وأمهاتنا وقرابات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين أن الله الكريم يتغشانا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلمهم ونبعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأحبابنا أرزاقا ضيقة حسية ومعنوية وظاهرية وباطنية وأن الله ينور قلوبنا ويزكيها ويملأها بالإيمان والنور واليقين وأن الله يبارك في الشهر الكريم حجة لنا لا تجعله ولا يجعله آخر عهدنا بهذا الشهر الكريم وأن الله يطول عمرنا في عهده ويجعل نسينا على نسينا وبعد مع الرضا وعطف العافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من نسأل ربنا الله بحق وعلى كل من بسبب الصالح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل بالهدى ودين الحق المصطفى وأحمده ولا منتقى من خلقه ومن جلا ولم يعظم مثل طه أحدا ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وغرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي من الله به علينا فبه اعتدينا وحوينا سددا أرسله فينا برحمته التي عظمت فحسنا منزلا متفردا اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسول الله وكل من قد وحده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودار الداهرين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat Allah taala jugalah kita masih diberikan nikmatul Islam, nikmatul iman dan nikmat dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berkat taufik hidayah jugalah kita masih bisa alhamdulillah berjalan dari rumah kita masing-masing ke rumahnya Allah untuk menunaikan salat fardu subuh dengan berjamaah. Ini adalah taufik hidayah daripada Allah. Allah pilihkan kepada orang-orang yang terpilih. Allah jalankan dirinya untuk menuju kebaikan. Kata sebagian ulama, jikalau kita hendak mengetahui apakah Allah Ta'ala ini cinta kepada kita atau tidak, maka lihatlah di mana Allah Ta'ala menempatkan diri kita. Jikalau Allah Ta'ala menempatkan diri kita di tempat-tempat kebaikan, di tempat-tempat yang mulia seperti rumah-rumahnya Allah, seperti majelis ta'lim, seperti tempat perkumpulan yang baik, maka itu alamat isyarat bahwasanya Allah Ta'ala cinta kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita berataan dapat cinta daripada Allah
Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah taala, maka hidupnya sudah dijamin pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Allah taala sudah cinta. Dan jikalau sang hamba ini meminta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Dan jikalau hamba ini meminta hajat permintaan kepada Allah, baik permintaan dunia wal akhirat, pasti Allah penuhi, pasti Allah kabulkan. Kenapa? Dicinta sudah. Allah Ta'ala cinta. Nang kayak misalnya dua laki bini misalnya, nang lakinya sudah cinta benar lawan nang bini masya Allah lemah lembut, baikan, ketujuh khidmah lawan laki. Jadi lakinya apa cinta lawan nang bini. Jadi nang bini ini minta apa aja pasti dikabulkan dia lah oleh sang laki. Asal ada duitnya tapi, ya pasti dikabulkan. Kenapa? Sudah cinta deh. Tapi yang nang bini ini dimuari oleh lakinya, orang mamai aja misalnya, orang nyari aja. Laki kuyuh datang dari kantor misalnya, datang masam muha bini, kayak apa cinta. Jadi ngalih hendak meminta-minta apa? Kada ada rasa cinta. Tapi kalau sudah cinta, apa saja yang diminta pasti diberi. Itu juga Allah Ta'ala. Jikalau Allah Ta'ala sudah cinta lawan hambanya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika hamba itu sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, otomatis juga Allah Ta'ala akan menggerakkan hati hamba-hambanya yang lain untuk cinta juga kepada seorang tersebut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Rasulullah, idza ahabballahu 'abdan, jikalau Allah Ta'ala sudah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril. Ujar Allah Ta'ala, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah, sungguhnya aku Allah Ta'ala cinta kepada hambaku fulan bin fulan, maka wahai Jibril cintailah dirinya juga. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril cinta kepadanya. Fayunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril begitu juga menyuruh di seluruh penghuni langit, para malaikat, para arwah aulia, syuhada, salihin. Ujar Jibril apa? Innallaha yuhibbu fulanan, penghuni langit, Allah Ta'ala ini sudah cinta kepada si fulan bin fulan ini, maka cintailah juga dirinya. Fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit cinta kepadanya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, ya Rasulullah. Maka Allah Ta'ala letakkan rasa qabul, diterima, dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. Di seluruh manusia, seluruh makhluk cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah cinta, malaikat sudah cinta, maka Allah taruh juga rasa cinta di hati seluruh hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bisa berhadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah. Maka setiap detik kita duduk di tempat seperti ini, Allah catat sebagai pahala di sisinya, sebagai ganjaran yang akan kita lihat nantinya di hari kiamat. Kita dudukkan di sini bukan sia-sia, banyak faedahnya, banyak fadilatnya, banyak. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, apa ujar Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, orang-orang itu berkumpul di satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah. Apa yang mereka kerjakan di masjid itu, di rumahnya Allah, sama ada di masjid atau di langgar atau di majelis ta'lim, di tempat kebaikan apa saja. Yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kalamnya Allah, mendengarkan kalamnya Allah, dan saling dipelajari. Ini kita alhamdulillah, kita mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi, kita belajar, kita menuntut ilmu agama, kita pada dengar. Itu masuk di hadis ini. Maka apa faedahnya? Di antaranya 4 punya Rasulullah. Yang pertama apa? Illa wa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah Ta'ala taruh di hati orang tersebut as-sakinah. As-sakinah itu apa? Ketenangan hati, kedamaian jiwa, tenang hatinya, nyaman hidupnya. Kada pernah gelisah, kada pernah galau, kada pernah sedih. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kada ada rasa takut, kada ada rasa sedih di hati. Kenapa? Di hatinya ada Allah Ta'ala. Himung terus hatinya, kada pernah sedih. Sekalipun misalnya di rumah ini seadanya aja misalnya,
duit seadanya 2 M jam siapa apa santai aja di rumah. Santai aja, tidak pernah rasa galau tuh tidak. Kenapa? Allah Ta'ala tertaruh apa di hatinya? Rasa apa? As-sakinah. Raja Allah Ta'ala apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu, jikalau mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, melakukan segala amal ibadah, sama ada itu berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran dan lain-lainnya apa? Tatma'innu qulubuhum, hati mereka merasa tenang. Ada rasa gelisah tuh. Nah, jadi tenang hati. Karena di antara pelipur lara dan obat bagi hati yang sedih itu apa? Ibadah kepada Allah. Itulah obat bagi orang-orang saleh. Ketika mereka merasa sedih atau merasa ada kecewa di hati apa? Mereka langsung ibadah kepada Allah. Bahkan ya Rasulullah, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku itu di sembahyang ya Rasulullah. Jadi jika ada masalah Rasulullah, ada musibah misalnya apa? Langsung Rasulullah bawa sembahyang. Langsung tenang hati Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan Allah, para auliya Allah Ta'ala itu ketika mereka sembahyang, ketika mereka ibadah merasa lezat, merasa nyaman. Ada salah seorang daripada Sadah Ba'alawi. Beliau ini ditimpa dengan penyakit sehingga jalan dokter ini piani bipai harus dipotong baris pian diamputasi. Tapi di zaman sidin itu ketika dipotong anggota tubuh itu harus pakai bius ya, dibius. Tapi biusnya itu dicampur dengan kayak mukhaddirat, kayak minuman keras, wajib gitu. Zaman dulu. Sidin kenapa kan apa? Almon pacangan apa nih? Minuman keras nih dicampur ke hantam. Tapi juga mungkin pian kada pakai bius sakit. Ya Pak. Oh jar Habib dia Pak, sidin berkata sini. Aku sembahyang sini. Ketika aku sembahyang, potong batas kulit. Sembahyang sini, dipotong dokter. Kada kebiasaan, lambat sampai habis batis. Pas tutup sembahyang, dah sini tutup apa ya? Kada merasa sini. Kada merasa. Kenapa? Ketika sembahyangnya merasa lezat. Karena ketika sembahyangnya hatinya ini hanya ingat dengan Allah Ta'ala, dengan dunia sisinya lupa. Hanya diri sidin dengan sama kasihnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ulun ya Allah, nah menyerahkan seluruh apa yang ulun miliki, diri ulun, harta ulun, keluarga ulun, kesepian ya Allah. Ulun ni ampun pian. Jadi menyerahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa lezat ibadah itu, merasa nyaman, ada gelisah di hati. Saking lezatnya ibadah para ulama aulia ini kadang-kadang ada merasa semalaman tidak seayat aja yang dibaca. Semalaman nanti ulang-ulang ada merasa saatnya apa? Merasa lezat ibadah itu. Karena jadi antara musibah terbesar bagi orang yang selalu mengakali maksiat kepada Allah, di orang dituju maksiat. Haur maksiat saja, maka di antara musibah terbesarnya apa? Allah cabut rasa lezat di hatinya ketika ibadah. Di ibadah ini biasa saja, kada ada rasa lezat tuh, kada ada rasa nyaman. Dia mak gelisah apabila tuntung nih, apabila habisan berikannya. Kenapa? Di hatinya kada ada rasa lezat. Nah itu di antara ciri-ciri orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya itu di antara ciri-cirinya itu dua. Yang pertama ketika ibadah kada merasa lezat, dan yang kedua matanya ini susah gasang mengeluarkan air mata, alih menangis, keras matanya. Ketika istighfar minta ampun biasa saja, atau ketika berdoa biasa saja, kada ada merasa apa? Sedih. Kenapa? Hatinya keras sudah. Ujar para ulama, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi. Sesungguhnya hati yang paling jauh daripada Allah adalah hati yang keras. Itu yang pertama. Orang yang suka berhadir di majelis kebaikan itu apa? Allah berikan ketenangan di hatinya. Ini ada juga orang kadang-kadang nih sugih orangnya, berpangkat, dihormati orang tapi hatinya kada tenang. Banyak hal sebabnya. Mungkin misalnya musuhnya banyak misalnya. Banyak orang nama incar tentang sari kalau sini tuh. Jadi apa kalau rumahnya halus, Pak, bodyguard biasanya. Kenapa? Kada tenang hidupnya.
diincar orang terus. Atau si sini hendak guring misalnya, sebelum guring Pak minum pil dulu supaya kalau guring gelisah guringnya. Padahal rumah harap, mobil banyak, kenapa? Kadang rasa tenang di hati. Sedangkan sini si ikongnya nih, orang menang ketujuh berjamaah, ketujuh ke majelis, ketujuh bacaan, ketujuh berzikir, kenapa? Rumahnya biasa aja, kendaraan super aja sini, tapi apa tenang hati. Ada pernah rasa sedih. Nih, hanya bantar kepala dibantal ngaruh udah. Kenapa? Artinya tenang hati nih, nyaman. Ada rasa gelisah itu. Gila, kita nih asa berapa aja, asa terangkat dibantal, guring dah ngaruh dah. Artinya nyaman, alhamdulillah itu nikmat daripada Allah. Nyaman guring, nyaman makan, alhamdulillah. Apalagi kalau bukan misalnya bukan santri itu, wah luar biasa. Santri ini dasar paling ahlinya dah kalau masalah guring mengguring ini. Kenapa? Biasanya begadang belajar pada tengah malam, jadi ngantuk biasanya. Pernah pun pas subuh-subuh dia antri kamar mandi, mesti untuk bahari di mata pura itu, antri kan, berbaris gitu. Saya minta aja mau kali. Di hati orangnya guring, berdiri guring ya. Sambil benar, sambil gini nah, guring biar mengaruh. Digaul-gaul ada bangun-bangun juga, saking jenaknya guring. Sampai kayak itunya ya Pak. Jangankan duduk berdirinya kalau guring Tuhan ini. Apalagi berabah kan itu. Apalagi berabah pasti jelas. Masya Allah itu satu jawaban santri ini rata-rata makan nyaman, guring nyaman. Apa hajat makan nih? Apa terus? Makan terus. Mau pilih ada kamu untuk makan nyaman terus ada apa? Harus jalan untuk hidup sederhana, hidup seadanya, merasa cukup qanaah itu sifat santri. Jadi nang bisi anak jalan nang halus nih. Biasakan ya makan seadanya di rumah. Kamu hendak memondok juga anak-anak nih. Kamu dibiasakan makan nyaman, harus ngalih hendak memondok. Paling pian masuk sehari 2 hari hendak buliknya. Sakit. Kami bahari di pondok tuh ini mata pura tuh, bangun pagi tuh malah nasi putih, pakai tempe goreng halus gini aja, kan ada buah-buahan. Itu aja. Nasi, tempe, ada tahu deh. Atau misalnya hindalu, misalnya, waktu hindalu nih, itu dadar. Sebijian lah, ada sebiji bagi 4. Jadi sahabat 1/4-nya lah, harus ini segitiga kan. Itu aja waktunya aja. Harus sabar. Jadi siap pagi itu kan misalnya kan tempe aja sini, jawabnya nih. Jadi di kantin itu ada sini tuh penjual resoles biasanya. Omang itu pian mbak antri berabut resoles tuh Pak. Jadi iwak tambahan. Jadi masya Allah tuh sampai pas liburan tuh pas di pondok kan liburan di rumah pas ada resoles udah makan bernasi bingung kita apa makan resoles aja artinya aja. Cuma terbiasa di pondok. Jadi apa intinya santri ini hidupnya qanaah, merasa cukup, jadi guring nyaman, makan nyaman. Tapi kadang-kadang di antara cobaan juga bagi santri ini apa juga? Amun di kamar itu ada kawan yang pengaruhan guringnya emak itu. Pun pernah dulu pas ditarik di Darul Mustafa itu, kami kan di Darul Mustafa itu sakamar itu biasanya apa dikumpulkan dari berbagai negara, bukan berbagai daerah, berbagai negara. Karena di Darul Mustafa itu masya Allah ada bermacam negara, ada dari Asia, Eropa, Amerika, Afrika, ada berataan. Jadi kamar itu sih ada orang Indonesia berdua, misalnya orang Malaysia berdua, orang Filipina, orang Inggris, misalnya orang Kanada, orang misalnya kayak Afrika Selatan, orang Uganda, banyak negara dikumpulkan campur supaya Pak saling berkenalan, saling perkawanan. Kadang Indonesia aja beratan Banjar, beratan nggak ada mau itu, ada mau dikumpulkan. Jadi pernah untuk tuh sakamar lawan orang Kanada, bukan bule nih. Tapi masya Allah ini orang ini lama benar dia, sepikul lebih kayaknya, lama benar orangnya. Jadi namun inya guring pas malam tuh ya Allah ya Rabbi, nang kayak genset nyari benar baru sampai keluar kamar ada kemarin. Berbule ini bule. Orang kan ada, tapi mengaruh jaringnya luar biasa ya Allah. Jadi ulun pas setahunan sekamar lawan sidin dulu apa pasti setiap nanti sungsung guringnya, sungsung guring. Tungtung belajar malam tuh langsung lah, sakit gigi langsung guring.
Amun sidin betul-betul guring habis anda pacaran begadang orang. Oh, 3-an ranjang nanti orang tuh. 3-an persis. Ya, kadang-kadang jam 2 nya batu guring, betul-betul kan guring tuh. Ya, betul. Jadi ya Allah mudah-mudahan tahun kena jangan lagi sabar orang yang pengaruhan. Sakanya dia pulang ya Allah tahun depannya itu juga. 6 tahun di Darul Mustafa itu apa setiap tahun pasti sakamar orang yang pengaruhan. Apakah nasibnya kayak itu? Disuruh bersabar. Jadi disuruh bersabar sebab nah itu. Jadi Masya Allah benar pengalaman di pondok luar biasa amin. Nah itu yang pertama, orang yang ketujuh berhadir di majelis kebaikannya apa? Tenang hatinya, merasa nyaman hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi dirinya dengan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Arti rahmat itu apa? Rahmat itu adalah ziyadatu khairil ilah, bertambah-tambahnya kebaikan dari Tuhan. Itu rahmat artinya. Artinya, nang misalnya orang yang sehat, alhamdulillah tambah sehat lagi. Nang orang ini lancar, rezekinya tambah lancar rezekinya. Nang orang alhamdulillah sudah berbini, bertambah bininya. Lagi. Itu termasuk. Artinya bertambah rezekinya daripada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kebaikan Tuhan, bertambah terus. Itu artinya daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau hati kita ini belah-belah sudah dirahmati oleh Allah, maka otomatis hati ini menjadi tambah bersih, tambah suci, tambah bagus. Hati ini kenapa? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah hibab di hati kita nih. Jadi ini kadang mau merasa harap, kadang mau merasa sombong, kadang mau ria sum'ah, kadang mau kenapa hatinya hibab dan rahmat daripada Allah. Jadi merasa tawadhu, merasa sabar, syukur, hatinya ini Masya Allah bersih hatinya. Kenapa? Penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang merasa harap, karena sifat merasa sombong, merasa harap itu hanya berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala aja yang berhak sombong. Kita hamba apa? Kenapa kita ini namun kita ini berkat Tuhan juga. Tuhan yang memberi. Sedangkan Allah taala sidin berhak al-mutakabbir, sifat Allah taala yang maha besar, maha segala-galanya. Allah taala ampun dunia wal akhirat, ampun Allah Subhanahu wa taala. Jadi namun orang ini ada di hatinya sifat sombong, sifat merasa harap, itu seakan-akan apa? Hendak menyayangi Tuhan, hendak merasa menyayangi Tuhan juga. Nah, merasa harap seorang harap apa? Karena sifat sombong ini sifatnya iblis. Jadi sebab ana khairun minhu khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kira iblis lebih baik daripada Adam. Adam dari tanah, apa dari api. Api lebih baik daripada tanah. Menurut iblis. Untuk iblis lebih bagus api daripada tanah. Aku iblis. Nih aku nang paling harap, aku nang lebih mulia, aku terus. Ini ngerinya di tasawuf ngerinya sifat ananiyah katanya. Ananiyahnya apa? Aku terus. Merasa aku nang paling hebat, aku nang paling kini, aku paling sugih, aku paling mulia, aku paling pangkat. Aku tuh sifat dan itu sifat iblis pastinya. Merasa nang paling hebat. Jadi kalau orang ada sifat kayak itu apa berarti itu apa? Mencontoh iblisnya. Aku terus. Benar harusnya apa? Berkat Allah taala jiwa berataan, berkat Allah taala aku kawa suci. Berkat Allah taala aku kawa bisi pangkat. Berkat Tuhan berataan. Amun hendak Tuhan bisa sedetik langsung Allah cabut kawan. Biasanya orang ini merasa sombong, pembungasnya selokasian ini artis misalnya bungas benar. Pas ke rumah tak tabrak misalnya, tercium aspal semuanya, habis semuanya. Jadi sekejap mata Tuhan bisa mencabut nikmat. Kenapa sombong orangnya? Gila. Karena kawan merasa harap. Itu sifat iblis. Sifat syaitan itu apa? Merasa harap itu. Tapi ada nih kisah di sirah itu, iblis ini pernah kagum dengan seseorang. Iblis ini ada satu orang yang iblis ini lebih parah daripada iblis ini. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun ini apa? Manusia mengaku Tuhan. Iblis saja bisa aku nih. Tetap aja mengaku hamba Tuhan. Tetap iblis tuh. Jadi suahnya iblisnya Pak, berelang ke rumah Fir'aun.
Fir'aun. Mengatur rumah Fir'aun, siapa di luar jadi Fir'aun nih? Tertawa iblis. Tertawa iblisnya. Kan Fir'aun kan. Mengapa Tuhan masa tertawa siapa di luar ya? Tuhan apa gini ya? Masuk iblis nih papandian lawan Fir'aun. Pakawan itu mana? Segeng Tuhannya. Kok bisa jadi iblis di ikam nih? Manusia, apa Tuhan? Aku jadi iblis tuh bilang, iblis itu adalah apa? Gurunya para malaikat, alimnya luar biasa. Malaikat itu berataan belajar iblis bahari itu. Bahkan tidak ada tempat di langit itu melainkan iblis pernah sujud di situ. Alim, ahli ibadah orangnya. Iblis itu orangnya itu. Tapi karena satu kesalahan aja, karena sombong, karena iri dengki lawan Adam, habis berataan tadi. Habis ibadahnya habis, ilmunya habis. Nah, jadi iblis ini aku aja nang alim, nang ahli ibadah tetap mengaku Allah Ta'ala Tuhan. Ini ikan manusia, mau Tuhan tahu kan iblis? Harusnya jadi bingung iblis dilangsungkan di Fir'aun. Tapi kenapa lah Fir'aun itu mengaku Tuhan, kenapa? Karena Allah Ta'ala ini memberi istidraj kepada Fir'aun ini. Istidrat apa? Istidrat ini bahasa Banjar jadi kayak apa? Lanjuran kan? Lanjuran dari Tuhan. Dilanjur oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya tambah maksiat, tambah ingkar, tambah kafir, tambah sakit di nerakanya. Ini kelebihannya Allah Ta'ala beri kepada hamba itu ada 5. Yang pertama mukjizat. Mukjizat ini apa? Kelebihan kemudian yang Allah berikan kepada seorang nabi, rasul setelah diangkat jadi nabi. Itu mukjizat sebenarnya. Contohnya kayak Al-Quran atau misalnya Nabi Ibrahim karena dibakar api, Nabi Musa bisa membelah lautan, itu mukjizat katanya. Yang kedua adalah irhas, jamanya irhasat. Irhas ini apa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang nabi sebelum diangkat jadi nabi. Contohnya yang kayak Rasulullah ketika sudah berdagang ke Syam bersama Maisarah apa dinaungi oleh awan misalnya. Atau misalnya bebatuan, pepohonan mengucapkan salam kepada Rasulullah mendengar, bahkan Maisarah mendengar juga. Itu irhas namanya, bukan mukjizat, bukan, beda. Mukjizat itu apa? Setelah Rasulullah diangkat di Gua Hira jadi nabi bertahun-tahun, itu mukjizat namanya. Ini irhas namanya. Itu yang kedua. Yang ketiga hanya karamah. Karamah ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasihnya, kepada seorang wali, itu karamah. Nah, itu. Yang keempat baru ma'unah. Ma'unah ini pertolongan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Ini soleh pasti belum jadi wali bakatnya. Ma'unah, ada kesusahan Allah tolongi, ada hajat Allah kabulkan, itu ma'unah namanya bagi seorang yang soleh. Yang kelima hajar istidraj. Istidraj itu apa? Lanjuran dari Tuhan supaya dia merasa harat, merasa hebat, merasa apa iyanya, tambah sakit di nerakanya. Itu irhasat namanya. Makanya Abu Jahal Abu Jahal itu irhasat juga. Abu Jahal itu awaknya tinggi besar, ganal orangnya, kuat. Kadang-kadang kalau mengalahkan Abu Jahal ini, bahkan saking tingginya kan Abu Jahal ini naik ke atas kuda, batisnya sampai ke tanah. Saking tingginya. Tapi ternyata nasib Abu Jahal ini akhir hidupnya dibunuh oleh kanak-kanak pemuda aja di perang Badar. Di perang Badar ini ada 2 orang pemuda, Anum, 2 bading. Ketika sebelum perang, Abu nih bertakun nih orang pemuda nih, bertakun orang sahabat. Mana aja yang kalian Abu Jahal tuh aja? Ini orang Ansar nih, orang Madinah. Ada apa kata Abu Jahal mana orangnya? Nah, benar jadi sahabat nih, kita cari Abu Jahal. Kami yang mendengar Abu Jahal ini ketika Rasulullah masih di Makkah. Tujuh bandar menyakiti Rasulullah, mengganggu Rasulullah. Abu Jahal memusuhi benar Rasulullah. Jadi kami nampak hendak mengincar Abu Jahal ini. Target kami nomor 1 nih Abu Jahal ini, hendak kami bunuh. Abu Jahal orang sahabat itu orangnya. Yang paling kenal itu orangnya aja. Itu paling kenal itu orangnya, tinggi besar. Coba yang reaksi yang kedua nih, takutan kata sama-sama. Oh itu hanya hadang kamu. Mengincar berdua nih. Jadi pas ketika perang berada camuk, nah berduanya gini-gini apa anak mendatangi Abu Jahal. Pas sampai di hadapan Abu Jahal, akhirnya Pak duel 1. Tapi ini bertanding menjadi halus, kurus, keanakan masih anum, masih remaja, masih ABG. Padahal Abu Jahal yang kuat perkasa. Abu Jahal ini selain kuat, pintar benar orangnya, asli pintar. Tapi kenapa karena Abu Jahal ya abahnya kebodohan? Karena jadi bodoh.
Ataupun nang mana nang bujur, nang mana nang salah. Padahal pinternya, padahal dia tahu bahwa Rasulullah ini bujur, Rasulullah ini Nabi. Tapi karena dia sombong, merasa angkuh, merasa halat, padahal pun iman. Jadi Abu Jahal orangnya. Padahal pintar orangnya kan. Ini kan di Mekah itu namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini apa? Tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy. Biasan musyawarah, biasan berkumpul masalah hal yang penting di Mekah. Orang yang kau masuk Darun Nadwah ini rata-rata orang-orang yang tua-tua, nambah akal-akal, pintar-pintar. Umur 50, 60. Tapi Abu Jahal pas umur 30 sudah kau masuk Darun Nadwah ini. Saking pintarnya Abu Jahal ini. Cerdas orangnya. Nah, ketika itu berhadapan berdua ini lawan Abu Jahal. Tapi karena berkat gairah, berkat rasa cemburu yang kuat lawan Rasulullah ini hendak membela Rasulullah berdua ini. Karena berkat rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah, berkat iman yang kuat, kalah Abu Jahal tadi. Secara akal ada mungkin Abu Jahal kalah, ada mungkin. Tapi berkat ini imannya luar biasa, cinta lawan Rasulullah hebat di hati berdua ini, kalah Abu Jahal sampai sakarat. Pas sakarat dah menang buat itu berdua ini, 3 orang buahnya. Ya lihat tadi Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, melihat Abu Jahal masih hidup, tapi sekarat dan mati dah. Datangnya Ibn Mas'ud ini hendak menghabiskan, hendak memanggal kepalanya, hendak dibawakan kepada Rasulullah kepala Abu Jahal ini. Ketika itu sebelum matinya apa ajar Abu Jahal, wahai Ibn Mas'ud, pada hilang Muhammad, aku ini musuhnya dunia akhirat. Pada itu ya, saking bencinya lawan Rasulullah pada itu. Jadi dasar bujur Abu Jahal lebih parah daripada Fir'aun. Fir'aun yang sebelumnya mati itu beriman, padahal aku beriman ya Allah Ta'ala. Tapi terlambat sudah. Ketika tenggelam, ketika rohnya sudah sampai di kerongkongan, taubatnya masuk Islam, ada Allah terima lagi taubatnya. Yang itu batas akhir taubat itu kapan? Ketika roh sudah mencapai hulqum, mencapai kerongkongan, itu batas akhir dah. Dah lewat sini dah kita bertaubat kan, istighfar, kata Allah terima lagi dah. Jadi selama kita masih belum mencapai hulqum, itu pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Allah terima pasti taubat kita. Selama apa? Masih belum sampai di hulqum, kerongkongan. Fir'aun iman Allah Ta'ala, tapi lambat. Sedangkan Abu Jahal bagaimana? Menantang apa yang musuh Muhammad pada hijab. Dunia akhirat pulang. Kata dunianya dunia akhirat. Jadi Fir'aun ini Allah Ta'ala beri istidraj. Allah beri lanjuran. Di antara lanjurannya apa? Fir'aun ini kuat luar biasa sama Abu Jahal nih. Mungkin Abu Jahal ini keturunan Fir'aun juga ya. Jadi buyutnya kan cucunya mungkin bisa juga mirip kisahnya. Jadi se-Mesiran itu pada datang kalau mengalahkan Fir'aunnya, perkasa kuat luar biasa. Tapi pernah juga ketika Nabi Musa masih bayi, Nabi Musa ini petingkaung masih bayi, kata berjalan petingkaung sampai di pangkuannya si Fir'aun. Fir'aun ini kan anak temen nih, bangkai Nabi Musa, anak angkat Fir'aun. Saya Pak, japai Nabi Musa, jabut Fir'aun. Itu Fir'aun panjang gitu, sampai sini jabutnya, berilit-lilit gitu, panjang jabutnya. Saja dijapai Nabi Musa, ditarik Nabi Musa, terbalik Fir'aun. Di singgah sana tadi yang halat tadi, ditarik Nabi Musa yang bayi tadi, terguling Fir'aun, terbalik. Bahkan dia sampai patah singgah sana tadi saking kuatnya. Pas itu Fir'aun saat benar. Ini bayi ini yang pacaran menghancurkan kerajaanku nih jar. Ini bayi yang mungkin yang pasti ini jar. Bunuh bayi ini jar. Nyuruh apa bunuh Nabi Musa. Ya kan Nabi Fir'aunnya apa termimpi. Nanti ketika beberapa tahun yang akan datang nih kerajaannya akan runtuh, diruntuhkan oleh seorang daripada Bani Israel. Jadi Nabi Musa deh. Ini pasti bayi ini jar. Dan itu datang Asia. Katanya jangan ini masih bayi jar. Tadi sengaja, jar sampai gitu ya Pak. Kok bisa nih bayi sampai petok sekuatnya? Karena mungkin bayi biasa nih, bayi super ini. Karena mungkin pasti ini bayinya lain. Katanya itu bayi biasa, jangan sengaja tadi jar. Jangan sengaja. Karena mungkin berarti jar Asia nih dibujuk-bujuk Asia. Akhirnya Pak, akhirnya mulai luluh hati si Fir'aun. Baru Fir'aun nih. Tapi dapat nang bini, dibujuk bini langsung. Nah itu biar lah. Laki ini biar
pejabat kah atau sugih apa aja kalau bini langsung muncul langsung luluh hilang. Itu satu kali berhari dah itu sifatnya. Firaun itu juga. Aslinya ini iya keras dapat dibujuk bini mulai luluh perasaannya. Jadi aslinya barang dia nih kita tes yang nih anak nih kita anggap dua buting jamar lawan tamar. Jamar itu apa? Bara api, tamar itu apa? Korma. Amuninya memilih korma berarti ini lain bayi biasa. Karena mungkin bayi itu memilih korma kan bentuknya biasa, hirang, halus. Pastinya memilih apa? Memilih bara api apa? Habang, warnanya bagus, kayak menyala gitu. Namun bayi biasa pasti memilih bara api. Nah, memilih bara api berarti nah dasar bayi biasa aja. Memilih korma berarti nah sampai ini diapain? Salahnya apa? Disuruh menikah Nabi Musa nih, dianggap tadi. Siapa Nabi Musa nih mengarah hadap ke korma tadi. Nanti yang disini korma nih. Nabi bakal dapat ilham. Nah, jadi awal itu bicara aja. Ini lagi biasa nih, pecahan gimana nih? Saya Pak langsung tolong pertolongan daripada Allah Taala, turun Jibril disuruh Allah Taala. Ya Allah tolong Musa, tolong. Ditolong Jibril apa? Dikacak Jibril tangan dari Musa dipaksa mengambil apa tadi bara api, disuruh makan langsung bara api itu ke muntung Nabi Musa. Menangis kemudian terbakar tidak. Nah, muncul aja rahasianya. Alhamdulillah. Ini seperti bayi biasa aja, dikasih aja dia. Itu akhirnya Pak luluh juga dimaafkan oleh Firaun. Jadi apa? Firaun yang perkasa ini kalah lawan Nabi Musa. Masih bayi ya orangnya. Nah, itu. Nabi Musa waktu Quran itu adalah kisahnya nih. Nabi Musa yang apa? Kabur dari Mesir kenapa? Karena ketika itu ada kabilahnya Firaun Kipti ini bakalahian lawan kabilahnya Nabi Musa Bani Israel. Nang salah dikata Nabi Kipti ini hendak membunuh ke Bani Israel. Datang Nabi Musa, dibela Nabi Musa, nang Kipti tadi, ya nang Bani Israel tadi. Orang bujur, kabilah Sidin juga. Dibela Nabi Musa, akhirnya berhantaman lawan orang Kipti tadi. Dihantam Nabi Musa sekali, orang Kipti tadi langsung mati. Langsung mati, salah tampar aja. Saking kuatnya Nabi Musa tadi. Akhirnya apa? Abud Firaun hendak apa? Dieksekusi Nabi Musa tadi. Akhirnya kabur tadi. Jadi sekarang Firaun tadi. Sampai mati Firaun di Laut Merah. Itu tulisannya asal-asalnya kenapa kabur itu. Jadi apa namanya? Dan lagi di antara lanjuran juga yang Allah berikan kepada Firaun itu apa? Dikit sejarah itu apa? Firaunnya kada jarang benar masuk ke WC. Kadang-kadang nih ya BAB itu 40 hari sekali BAB. 40 hari sekali. Itu Firaun. Tapi dia sekalipun kayak itu, tapi setiap kalinya buang air besar tadi apa? Disuruhnya apa anak buahnya membagikan parfum yang harum seluruh Mesir dapat berbagi bertahan apa supaya dicium parfum tadi. Cium-ciumi bertahan aja. Kenapa? Baunya luar biasa. Sama siapa mencium? 40 hari kekumpul, cepat bau. Maka Tuhan kita. Kenapa? Bahkan juga kada pernah garing juga Firaun nih. Kada pernah garing, KWC jarang benar, orangnya buat jalan maaf Tuhan tadi. Lengkap dah. Tapi ini tadi masa Tuhan abinya bau benar itu kan mungkin Tuhan itu tetapi yang merasa angkuh, merasa harap. Nah itu apa lanjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa kita kada hawa, malah merasa hebat, merasa kita ini yang punya amal, aku yang beramal, aku yang beribadah. Kada hawa. Itu berarti berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat taufik hidayah dari Allah Ta'ala juga kita bisa beribadah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa hafathumul malaikah, orang yang suka berhadir di majelis ilmu ini dikerubungi oleh malaikat. Malaikat tiba padahal kita ada melihat padahal. Malaikat tiba padahal. Apa tugas malaikatnya apa? Yastaghfirun lil hadirin, memintakan ampun bagi orang-orang yang hadir. Dan malaikat beristighfar, pasti Allah Ta'ala terima istighfarnya. Kenapa? Karena malaikat ini kada pernah maksiat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kada pernah maksiat, selalu taat. Itu malaikat. Kita kadang-kadang kenapa kada diterima istighfar kita atau kita dihibak dosa. Kita dihibak dengan kesalahan. Sedangkan malaikat bersih dari dosa, maka Allah terima istighfarnya. Jadi orang yang kata juga hadir di majelis kebaikan itu diistighfari oleh malaikat, Allah ampuni dosanya bertaan. Itu yang ketiga dan terakhir apa? Wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah sebut nama mereka satu persatu di hadapan orang-orang di
sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, wahai malaikatku, nah aku Allah taala menyaksikan bahwasanya fulan bin fulan ngaran kita, ngaran abah kita disambat juga. Sekarang sedang berhadir di majelis kebaikan, maka aku ampuni dirinya. Saksikan berataannya. Nah, dan ini juga di antara cara kita bakti lawan kuitan juga. Siapa kuitan sudah meninggal dunia, cara bakti di antara ini kita ketujuh hadir di majelis ilmu, hadir ke masjid, sembahyang, bobo-bobo dengan kebaikan apa? Karena nama kuitan disebut Pak. Nama kita fulan bin fulan. Jadi nama kuitan disambat juga dari dalam para malaikat. Allah Taala menyebut nama kuitan kita juga. Kuitan ilmu. Nah, anak ini bagus, beramal bagus, beribadah. Ketujuh berjamaah, ketujuh ke masjid. Ilmu kuitan ikut dikubur. Apa? Bagus nama anak. Nama kuitan disambat juga. Itulah. Bisa kita nih dapat penghargaan yang diberi presiden Prabowo misalnya di Kio anak kita, di Kio juga kan abah kita enggak pastilah anak pun nih membanggakan benar jadi bangga witan. Apalagi nih witan yang dikubur Allah Taala menyebut ngaran sidin, kayak bakal ada bangga witan, kayak bakal ada himung itu caranya. Nah itu diantara 4 faidah orang yang ketujuh berhadir di majelis kebaikan. Nah itu mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari bulan Ramadan melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni kita beratan sehingga kita masuk surga bighairi hisab bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ala hadhihi wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik wa karim wa 'azim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina faman nabiyyin wa rusulha wal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك المشرب الصافي الهانية والأبيض. اللهم اجعل حبك وحب النبي حب إلينا من الماء البارد في اليوم الصافي عظما. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجمعنا وأحبابا لنا في دار الفردوس بموضع ودر سنك يا الفضيلة من سعر وسعيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta halal berataan. Taqabbalallahu minkum.